Good morning, students. In the previous lectures, we are discussing about the introduction part and working rules of differentiation. In this lecture, we are going to discuss about the methods of differentiation. Good morning, students. In the last lecture, we are discussing about the derivative for parametric equation. Now, today we are discussing about the method number 3, that is derivative for implicit function. Okay, implicit function is defined as f of xy is equals to 0. એટલે આ ફોર્મેટનું જો એક્ઝામ્પલ હોય તો તમારે ઇમ્પ્લિસિટ ફંક્શનવાળી મેથડ અપ્લાય કરવાની છે, બરાબર. અને આમાં તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે y ઇઝ ધી વેરિયેબલ, ધેરફોર yનું આપણે ડેરિવેટિવ 0 નથી કરવાનું. yનું જ્યારે પણ ડેરિવેટિવ કરો ત્યારે dy બાય dx લખવાનું છે. yનું ડેરિવેટિવ dy બાય dx લખવાનું છે, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. ફાઇન્ડ dy by dx for x square plus xy plus y square is equals to 10. Okay, this equation is given and we have to find dy by dx. So for that, first step is taking both these side derivative. Therefore, d by dx of x square plus d by dx of xy plus d by dx of y square is equals to d by dx of 10. Okay, તો x square નું ડેરિવેટિવ થશે 2x plus x into y. We have to use multiplication rule for solving the derivative of x into y. એટલે આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ અહીંયા અપ્લાય કરવો પડશે. મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ છે આપણો ફર્સ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ, ધેરફોર x એઝ ઇટ ઇઝ, y નું ડેરિવેટિવ that is dy by dx plus y as it is, x નું ડેરિવેટિવ that is 1 plus y square નું ડેરિવેટિવ થશે 2y અને y નું કરીએ છીએ એટલે dy by dx equal to 10 is the constant અને કોન્સ્ટન્ટનું ડેરિવેટિવ થાય 0. ઓકે, આનાથી આગળ આપણે કરવાનું છે dy by dx વાળા ટર્મ્સ છે એને અલગ રાખવાના છે, વિધાઉટ dy by dx વાળા ટર્મ્સને અલગ રાખવાના છે. ધેરફોર x dy by dx plus 2y dy by dx equal to, विदाउट dy by dx वाला टर्म ने पीली साइड ले जैसो, એટલે यहाँ पे पॉजिटिव है तो उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव, यानी -2x -y. ओके, હવે અહીંયાથી આપણે dy by dx ને કોમન લઈ લઈશું એટલે આપણાને આન્સર મળી જશે. તો નેક્સ્ટ 2x plus x dy by dx plus y into 1 equal to -2y dy by dx. okay, તો x dy by dx plus 2y dy by dx equal to dy by dx વાળા ટર્મ્સને આપણે અલગ કરી દીધા છે -2x -y. હવે આમાંથી કોમન નીકળશે આપણું dy by dx, બરાબર, ઇક્વલ ટુ -2x -y. હવે તમારે કરવાનું શું છે, આ જે બ્રેકેટ છે એને તમારે અહીંયા આ સાઈડ ડિવાઈડમાં લઈ જવાનું છે. તો -2x -y અપોન x plus 2y, દેટ ઇઝ યોર આન્સર. ઓકે, તો આ મેથડમાં તમારે કરવાનું શું છે, ટેકિંગ બોથ ધી સાઈડ ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ લેવાનું છે, દેન જે પણ રૂલ અપ્લાય કરવો પડે એ રૂલ અપ્લાય કરવાનો છે અને પછી તમારે dy by dx શોધવાનું છે, બરાબર. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈશું. એક એક્ઝામ્પલ નંબર 2, ફાઇન્ડ dy by dx for
e raised to x plus e raised to y equal to e raised to x plus y. Okay, so process is the same. First you have to take both the side derivative, take both the side derivative. Okay, therefore d by dx of e raised to x plus d by dx of e raised to y equal to d by dx of e raised to x plus y. Okay, તો e raised to x નું ડેરિવેટિવ e raised to x, e raised to y નું ડેરિવેટિવ e raised to y, બટ y નું કરીએ એટલે dy by dx equal to e raised to x plus y નું e raised to x plus y, અને પાવરનું અલગથી કરવાનું વિથ ધ યુઝિંગ ઓફ ચેઇન રૂલ, એટલે x પ્લસ વાયનું થાય, એક્સનું થાય 1, વાયનું થશે dy by dx. ઓકે, e raised to x plus y ને આની અંદર મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો e raised to x plus y plus e raised to x plus y dy by dx. ઓકે, અને આ સાઈડ તો છે e raised to x plus e raised to y dy by dx. Now separate the terms of dy by dx. Therefore e raised to y dy by dx plus e raised to x plus y dy by dx. Okay, સોરી એ પ્લસના બદલે માઇનસ આવશે, ઇક્વલ ટુ e raised to x plus y માઇનસ e raised to x. ચલો અહીંથી કોમન નીકળી જશે e raised to y માઇનસ e raised to x plus y ઇન્ટુ dy by dx ઇક્વલ ટુ e raised to x plus y માઇનસ e raised to x. ઓકે, તો dy by dx નો ફાઇનલ આન્સર આવશે તમારો dy by dx ઇક્વલ ટુ e raised to x plus y minus e raised to x upon e raised to y minus e raised to x plus y. That is your final answer. Okay, so this is the implicit function, method for implicit function. તો એના આપણે બે એક્ઝામ્પલ જોયા છે. બરાબર, પ્રોસેસ તમારી સેમ જ છે, ડેરિવેટિવ લેવાનું છે બંને સાઈડ અને પછી ડેરિવેટિવ કરીને ફાઇન્ડ dy by dx. ઓકે, ચલો આપણી નેક્સ્ટ મેથડ છે હવે method number 4, that is derivative for logarithmic function. Okay, derivative for logarithmic function. તો logarithmic function નું ડેરિવેટિવ છે એ કેવી રીતે ખબર પડશે? હાઉ ટુ ડિફાઇન logarithmic function? તો તમને આ રીતે આપેલું હશે y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ રેઝ ટુ એક્સ. બરાબર, એટલે કોઈ પણ ફંક્શન હશે તો એના પાવરમાં પણ તમને ફંક્શન આપેલું હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સ રેઝ ટુ એક્સ છે, સાઇન એક્સ રેઝ ટુ એક્સ છે, સાઇન એક્સ રેઝ ટુ કોસ એક્સ છે. બરાબર, તો આ રીતના જે ફંક્શન હશે એમાં તમારે લોગેરિધમિક ફંક્શનનું ડેરિવેટિવ અપ્લાય કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 1, find dy by dx for y is equals to x raised to x ચલ y is equals to x raised to x. બરાબર, બંને સાઈડ સૌથી પહેલાં ટેકિંગ બોથ ધી સાઈડ લોગેરિધમ, બંને સાઈડ તમારે log લેવાનું છે એટલે log y is equals to log x raised to x. લોગેરિધમમાં પાવરમાં કોઈ ફંક્શન હોય એટલે આગળ આવી જશે તો log y is equals to x log x. ઓકે, આના પછી સેમ પ્રોસેસ રહેશે તમારી ડેરિવેટિવ ફોર ઇમ્પ્લિસિટ ફંક્શનની જેમ, એટલે મેથડ નંબર 3માં આપણે જોયું એ રીતની જ પ્રોસેસ રહેશે. બરાબર, તો log y is equals to x log x. તો બંને સાઈડ ડેરિવેટિવ લઈશું જેમ ઇમ્પ્લિસિટ ફંક્શનમાં લીધું હતું, ટેકિંગ બોથ ધી સાઈડ ડેરિવેટિવ. તો log y નું ડેરિવેટિવ થશે 1/y અને y નું કરીએ એટલે dy by dx. x into log x, apply the multiplication rule. તો x as it is, log x નું ડેરિવેટિવ 1/x plus log x as it is, x નું ડેરિવેટિવ 1. અહીંયા x કેન્સલ થઈ જશે એટલે 1 પ્લસ log x, આ બાજુ છે 1/y dy by dx. ઓકે, હવે y ને
પેલી સાઈડ લઈ જાઓ એટલે ડીવાય બાય ડીએક્સ ઇક્વલ ટુ વાય ઇન્ટુ 1 પ્લસ લોગ એક્સ, અને લાસ્ટમાં વાયની જગ્યાએ તમારું જે મેઇન એક્ઝામ્પલ છે દેટ ઇઝ વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ રેઝ ટુ એક્સ, એટલે આ વાયની જગ્યાએ મૂકવાનું છે એટલે એક્સ રેઝ ટુ એક્સ ઇન્ટુ 1 પ્લસ લોગ એક્સ. દેટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર. ઓકે, તો આ મેથડમાં તમારે 2 સ્ટેપ કરવાનું છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં બંને બાજુ લોગેરિધમ લેવાનું અને સેકન્ડ સ્ટેપમાં બંને બાજુ ડેરિવેટિવ લેવાનું છે. દેન ફાઇન્ડ ડીવાય બાય ડીએક્સ. ઓકે, સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લઈશું. એક્ઝામ્પલ નંબર 2, ફાઇન્ડ ડીવાય બાય ડીએક્સ ફોર y is equals to sin x raised to x. બરાબર, તો સેમ પ્રોસેસ, ટેકિંગ બોથ ધી સાઈડ, ફર્સ્ટ લોગેરિધમ taking both the side logarithm. બરાબર, તો log y is equals to log sin x raised to x, પાવર આગળ આવી જશે એટલે x log sin x log y. બરાબર, now taking both the side derivative, taking both the side ડેરિવેટિવ, તો ડેરિવેટિવ લઈશું એટલે log y નું 1/y dy બાય dx. ફરીથી મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ અપ્લાય કરો એટલે x એઝ ઇટ ઇઝ log sin x નું યુઝિંગ ચેઇન રૂલ log sin x નું ડેરિવેટિવ મળશે, તો log sin x નું 1/sin x અને sin x નું અલગથી cos x પ્લસ log sin x એઝ ઇટ ઇઝ x નું ડેરિવેટિવ 1. ઓકે, તો x into cos x upon sin x that is cot x plus log sin x. તો ફાઇનલી આપણને મળશે dy by dx equal to y into x cot x plus log sin x. બરાબર, અને લાસ્ટમાં તમારે yની જગ્યાએ મૂકવાનું છે sin x raised to x. ઓકે, તો ફાઇનલ આન્સર તમારો આવી જશે. ફાઇનલ આન્સર આવશે dy by dx equal to sin x raised to x into x cot x plus log sin x. ઓકે, આ તમારો ફાઇનલ આન્સર છે. ઓકે, Good morning students. In the previous lectures we are discussing about the introduction part and working rules of differentiation. In this lecture we are going to discuss about the methods of differentiation.